أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم
شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك برقد كانت بفيت بنبرت نبيات زمن هزبوش لاي ملكتنيا لكنا فأخذناهم بالبأساء بدرك يزناتشو والضراء ببشتام يزناتشو لعلهم يتضرعون ودنيا لوادكوا يكجلالنا فلولا إذ جاءهم بأسنا مكراتشن بمتطباتشو جزي ودنيا يوادكم نبرن تضرعوا ولكن كست قلوبهم نجرجن لبوتشاتشو دركوا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان سيسروت ينبرون سرعة شلم اللاتشو أسمر اللاتشو فلما نسوا ما ذكروا به يتوسبت نجر برسو جزي فتحنا عليهم أبواب كل شيء ينجروه اللو دجاف كفتن حتى إذا فرحوا بما أوتوا بتستت نجر اسكتدستو جزي درس أخذناهم بغتة دنقت يازناتشو فإذا هم مبلسون ودياونوا النرسو تصفى قراتشوچناتشو على فقطع دابر القوم الذين ظلموا ينزيا يبدلوا سوج مجرشا تقرت والحمد لله رب العالمين بس كان على علامات كتا هنا قل بالهبل أرأيتم أياتشون إن أخذ الله سماءكم وأبصاركم الله سبحانه وتعالى ما سمعتشوننا من ملكتشون ما يوتشون بيوزدباتشو وختم على قلوبكم بلبوتشاتشو لا بشفن من إله غير الله يأتيكم به ما أنك الله الى أملاك يهن مسطاتشو انظر تملكت كيف نصرف الآيات انديت أنكس أتشاتشنن عندما نبرارا ثم هم يصدفون كزيام النرسوم انديت عندما يشاشو تملكت انديت عندما يملسوا ودهلا قل رأيتكم أياتشو هنا إن أتاكم عذاب الله يا الله قطعت بمتعباتشو بغتة دنجت أو جهرة وين بقلت هل يهلكوا إلا القوم الظالمون بدأيهم هزبوت انجيل إلوتي تفعلون دي وما نرسل المرسلين ملك تنيوتشنكو عن لكم إلا مبشرين ومنذرين أسفرارنا أبساري عدرقان بيهون انجي فمن آمن يامن سوى أصلها يسمر فلا خوف عليهم بأن نرسلها فرعات اللباتشهم ولا هم يحزنون نرسو ما يتكزوا
والذين كذبوا بآياتنا النذياب አንቀጾቻችን ያስዋሹና ያስተባበሉ የሆኑት يمسهم العذاب እጣቱ ይነካቸዋል بما كانوا يفسقون የሚያምፁ በመሆናቸው ምክንያት قل لا أقول لكم عندي خزائن الله بلهبل يا محمد عندي خزائن الله يا الله يا مدر ግምጃቤት يا الله خزائن ግምጃቤቱ ነጋነው አልላችሁም በለህበላቸው ولا أعلم الغيب የሩቅንም ሚስጥራን አውቅም ولا أقول لكم አልላችሁም ደግሞ إني ملك እኔ መላእክት ነኝ አልላችሁም إن أتبع إلا ما يوحى إلي እኔ ወደኔ የተወረደውን መከተል እንጂ ሌላ አይደለሁም قل በለህበላቸው هل يستوي الأعمى والبصير የሚያይና يعني አይነ ስውር የሆነና የሚመለከት አንድ ነውን ይስተካከላል እንዴ በለህበላቸው أفلا تتفكرون አታስተነትኑም እንዴ وأنذر به በዚህ ቁርአን አስጠንቅቅ الذين يخافون أن يحشروا النزيا للسبسبوا مفريونت إلى ربهم ودقيتاتشو ليس له من دونه لأن نفسك إلا تشوم كالله ولي وداج ردات ولا شفيع كذلك عما لاجم لعلهم يتقون للتنككوا يكجل لنا ولا تطرد الذين النزيان التبر يدعون ربهم جيتاتشون يملمنوا يهونتن بالغداة والعشي بطواتنا بما توقف لجزي يريدون وجهه في تون يفلقوه نو ما عليك من حساب من شيء النرسون بمكوتاتر أنت لا يمنم نجري لهم وما من حسابك عليهم من شيء النرسون أنتن بمكوتاتر لا منم يلباتشون فتطردهم تبرجونا فتكون من الظالمين كبدا وجهنا الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض لكن دازيو كفيلاتشو بكفيل مكرنو ليقولوا ليلو هؤلاء النزي من الله عليهم من بيننا بمكاكلاتنا الناس الله سقاو مرتو بالناس لا يدرقباتشو انديلو أليس الله بأعلم بالشاكرين الله سبحانه وتعالى عمسكان يوتشون أيوكم من دي بالله بلاتشو وإذا جاءك الذين النزيا بمته جزي يؤمنون بآياتنا بعنك سوچاچن يميامن يهونوت فيقول بلا بلاتشو سلام عليكم يا الله سلام بنان تلايهن كتب ربكم على نفس الرحمة الله سبحانه وتعالى بنفس لاي إذنة صفوع أنه من عمل منكم سوءا كنان توست مدفون نجر يسرس بجهالة بستت له هنا ثم تاب من بعده كزيابها لا توبت عرقو يتملس وأصلح سراونم يسمر فأنه غفور رحيم الله سبحانه وتعالى اجيك بتاع مهارنا عازاني هنا جثانا وكذلك نفصل الآيات لكن دزوان كسو تشاتشنن نبرر لن ولتستبين سبيل المجرمين ወንጀለኞች መንገድ ግልጽ ይሆን ዘንድ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كانت بفيت بنبروا ህዝቦች ላይ በርግጥ መልእክተኛን ልከናል فأخذناهم بالبأساء والضراء ከዚያ የመልእክተኞቹን መልእክት አንቀበልም ባሉ ጊዜ በምን ያዝናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድህነት በችግር ያዝናቸው በእሳ يعني بالبأساء ማለት በረሃብ ማለት ነው በድርቅ والضراء በበሽታና በመከራ አመጣንባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኞቹን አንቀበልም ባሉ ጊዜ ከአላህ ዘንድ የመጣውን መልእክት አንቀበልም ሲሉ يعني ፈተና ሙከራ መጣንባቸው لعلهم يتضرعون ይሄ የሆነው ለምንድነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች ወደ አላህ እንዲዋደቁ ዘንድ ራሳቸው አስተናንሰው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው በወንጀላችን ምክንያት ነው ይሄ ነገር የመጣብን ብለው ወደ አላህ ሊመለሱ ነበር ይሄንን ያደረግነው አለ አላህ ነገር ግን እነሱ አልተመለሱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ረሃብ በሽታ መከራ ችግር እያንዳንዱን ነገር የሚያመጣው ለሙከራ ነው ለፈተና ማለት ነው አላህ ባሮችን ቢፈትንበት ነው የሚመጣው ሰዎች አላህን የሚፈሩ በሆኑ ጊዜ አላህን የሚፈራ መሪ አላህ ይሰልጥላቸዋል አላህን የሚፈራ ማለት ነው እነርሱ አላህን ሲፈሩ
እነሱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጹም ታዛዥ በሚሆኑ ጊዜ አላህን የሚፈራ ለፍጡራኖቹ የሚያዝን አላህ ያደርግላቸዋል ባመጹ ጊዜ ግን የሚቀጣቸው የሆነ መሪ አላህ ያዝባቸው ጨካኝ የሆነ ማለት ነው ጨካኝ የሆነ መከራ የሚያደርስባቸው በዚህም ጊዜ ወደ አላህ ነበር መመለስ የነበረባቸው ነገር ግን በሽታም ይምጣ ችግርም ይምጣ ረሃብም ይምጣ ጦርነትም ይምጣ ምንም ነገር ሰዎች ወደ አላህ ከመመለስ ይልቅ ፍጡርን መውቀስ ነው ወደዛ ነው የሚሄዱት ስለርሳቸው ሌላ ወሬ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ሰዎች ሁሉ መከራ ሲመጣባቸው ችግር ሲመጣባቸው ረሃብ ድርቅ ሲመጣባቸው በሽታ ሲመጣባቸው ፖለቲካ ውስጥ ይገባሉ ወደ አላህ መመለሱን ተተው ማለት ነው ይሄ ማለት ቀልብ መድረቅ ነው ጭራሽ ግን ተውበት ብታረግ እስትግፋር ብታረግ ወደ አላህ ብትመለስ መልካም ስራ ብትሰራ የዚህን ጊዜ አላህ ራሱ የፍጡራኖቹ ቀልብ በእጁ ነውና አላህ ፍጡራኖችን ያስተካክላቸዋል ወይም ደግሞ አላህ ያነሳቸዋል ለፍጡራኖቹ የማይበጁ ከሆነ ለባሮቹ የማይበጁ ከሆነ ማለት ነው ይሄ የሚሆነው ግን መቼ ነው ሰዎች ወደ አላህ ሲመለሱ ወደ አላህ ሲመለሱ ተውበት አድርገው ፍጹም የሱ ታዛዥና ተገዢ በሚሆኑበት ጊዜ ለዚህ ነበር አላህ ሰዎች አመፀኞች በሆኑ ጊዜ መልእክተኛን አንቀበልም ሲሉ በበሽታ ያዝናቸው አላህ በረሃብ ያዝናቸው አለ لماذا لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا ታዲያ መከራችን በመጣባቸው ጊዜ ረሃብና ድርቅ በመጣባቸው ጊዜ ተደራኡ ታዲያ ወደ አላህ አይዋደቁም ነበር እንዴ ወደ አላህ አይመለሱም ነበር ተናንሰው አላህ ሆይ ማረን አይሉም ነበር ولكن قست قلوبهم ይልቁንም ልባቸው ደረቀ አላህ ሱብሃንአላህ እንዲህ አይነት ህዝቦች አልፈዋል ነው የሚለው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ከዚህ በፊት የነበሩት ህዝቦች እንዲህ አይነት ታሪክ ነበራቸው ስለዚህ ይሄን ነገር እንዳትደግሙት ነው እኮ ተረተረት አይደለም ለኛ የሚወራው እኛ ይሄንን ታሪክ እንዳንደግመው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች አላህን እንድንጠነቀቅና ወደ እርሱ እንድንመለስ ኃጢአት ቢኖርብን ወንጀል ቢኖርብን በዛው መቀጠል ሳይሆን ወደ እርሱ መመለስ በተለይ ደግሞ መከራ በመጣ ጊዜ ችግር በመጣ ጊዜ ረሃብ በመጣ ጊዜ በሽታ በመጣ ጊዜ ወደ አላህ መመለስ ነው ምንም ነገር በመድር ላይ የሚሆን ነገር የለም በጥፋታችን ቢሆን እንጂ ማለት ነው ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ነው ይላል አላህ በመድርም በየብስም በባህርም ጥፋት ተንሰራፋ በምን ምክንያት የሰው ልጆች እጆቻቸው በሰሩት ምክንያት ምላስህም ቢሰራው ያኒ ሁሉ አካልህ እዛ ላይ ቢተባበር በዋነኝነት እጅ ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ አላህ بما كسبت ايدي الناس የሚለው ማለት ነው ወደ እጅ የሚመጣው መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል ወንጀሉ ሰው ያስበዋል መጀመሪያ በአቅሉ ከዛ በኋላ በምላሱ ያኒ በአእምሮ እቅዱን አውጥቶ ምን ብሎ ከጨረሰ በኋላ በምላሱ ይናገርና መጨረሻ ላይ ወደ እጅ ነው ተግባሩ የሚመጣው ማለት ነው ግን ያው የሚፈጸመው በአብዛኛው በእጅ ስለሆነ ነው አላህ እጅን ለወንጀል ኃጢያት የሰው ልጆች በሰሩት በእጃቸው በሰሩት ነው የሚለው ማለት ነው ምላስ አይመለከተውም ማለት አይደለም አቅል አይመለከተውም ማለት አይደለም ሁሉ ነገር ይመለከተዋል ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان يسሩት የነበረውን ነገር አሳመረላቸው ሰዎች አረዋካቸው አላህን ፍሩና አላህን ከመገዛት ወጣችሁ ቀብር አታምልኩ ይሄ ነገር መክሰፍት ያመጣል አደጋ ያመጣል የአላህ በላ ያመጣል ተመለሱ የተለያዩ ነገሮችን አላህ ያመጣል ጭራሽ ወደዛ ዞር ብሎ አያዩም ማለት ነው የሚመጣው ነገር ሁሉ ከዛ ጋር የሚገናኝ አይመስላቸው እነሱ ከሚሰሩት ከወንጀል ጋር የሚገናኝ አይመስላቸው ከሽርክ ጋር ሰዎች ከሚሰሩት በአላህ ላይ ከሽርክ በላይ የሚሰራ ወንጀል የለም ከሽርክ በላይ የሚሰራ ወንጀል የለም ምን ያህሉ ሰው ነው ዛሬ አላህን በብቸኝነት የሚገዛው ምን ያህሉ ሰው ነው ከሙስሊሞች ውስጥ ቀብር የሚያመልከው ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው ሙስሊም ማህበረሰብ ቀብር አምላኪ ነው ቀብር ነው የሚያመልከው በቀብር ላይ ጧፍ የሚያረግ
የቀብር አፈር በጥብጦ የሚጠጣ ችግሩን ለሙታን መንፈስ ሄዶ የሚናገር ነው። لا اله الا الله አላህ በጣም ታጋሽ የሆነ ጌታ ስለሆነ ነው። በዚህ መልኩ ሰዎች አላህን እያመጹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታገሳል። ይሄን ከመመለስ ይልቅ በላይ እየመጣ መከራ እየመጣ ችግር እየመጣ ሌላ ወሬ ያወራሉ። ወደ ወንጀላቸው ዞር ብሎ አይመለከቱ። የሚሰሩት ነገር መልካም እንደሆነ አድርጎ ሸይጣን ያሳምርላቸዋል። ጭራሽ አንዳንዶቹማ በጣም የሚገርመው እንዲህ አይነት መከራ በሚመጣ ጊዜ በሽርክ ላይ ሽርክ ይጨምርባቸዋል። መከራው እንዲያነሳላቸው ወደ ቀብሩ ይሄዳሉ። ቀብሩ ጋር ሄደው በላንዳንዱ ጭራሽ ወደ ዛፍ ይሄዳል ማለት ወደ ድንጋይም ይሄዳል። ድንጋይ ተራራ ወደ ተራራ የሚሄዱ ሙስሊም ተብለው በላ መጥተዋል ብለው መከራ መጥተዋል፣ በሽታ መጥተዋል፣ ረሃብ መጥተዋል። ወዴት ነው የሚሄዱት? እንደው ትንሽ ደህና የሆኑት ወደ ቀብር ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ ተራራ ጋር ሄደው የሚሉ አሉ ማለት ነው። ግዑዝ ነገር እኮ ተራራው ግዑዝ ነገር ድንጋይ ነው ያለበታል። ድንጋዩ መከራቸውን ሊያነሳላቸው لا حول ولا قوة إلا بالله። በጣም የሚገርም አንዳንዶች ደግሞ ወደ ባህር ይሄዳሉ። ጅኒ ያለበት ማለት ባህሩ ላይ ጅኒ ያለ ያንን ወደዛ ጅኒ ይሄዳሉ። ትንሽ ደህና ናቸው የሚባሉት ቀብር ጋር ይሄዱና ለወልዩ ይነግሩታል ማለት ነው። መከራውን አንሳለን። አላህ ይሄንን በላ ያመጣባቸው በዚህ ወንጀላቸው ምክንያት ነበር። ከዚህ እንዲወጡ ነበር ተውበት አድርገው ከአላህ ውጭ ያለን ነገር ከማምለክና እሱን ከመለመን ወደ እርሱ እርዳን ድረስልን ፈርጀን ከማለት ተመልሰው ወደ አላህ ሙሉ በሙሉ እንዲመለሱ ነበር። ነገር ግን ጭራሽ በሽርክ ላይ ሽርክ፣ በኃጢአት ላይ ኃጢአት፣ በወንጀል ላይ ወንጀል የሚጨምርላቸው አብዛኛው እንደዚህ ነው። አብዛኛው ኢላ መን ረሒመ ረቢ አላህ ያዘነለት ሲቀር ማለት ነው። ተውበት አድርጎ የሚመለሰው በጣም ጥቂት ነው። وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به يا يتوسبت ነገር በረሱ ጊዜ አሁን ተመልከት። እነዚህ ቀብር አምላኪያኖች ለወልይ ቀብሩ ጋር ሄደው እያረዱ ብዙ ነገር እየሰሩ የሽቶ ማዓት ጉር ነው የምታየው። የሽቶ ማዓት ታይቶ በምድር ላይ ማንም ሰው የማይቀባው ሽቶ ቀብር ጋር ነው ያለው። ማንም ሰው የማይቀባው ሽቶ ማለት ነው። ውድ የተባለ ሽቶ ከየትና የተገር ከሁሉ ሀገር ወደ ቀብር ቦታ ነው የሚመጣው። ወደ ቀብር ቦታ ውድ የተባለ ምንጣፍ ውድ እኛ መስጂድ ይሄ ምንጣፍ አሁን 5 አመት ነው 6 ጊዜ ሆኖታል። ሱብሃንአላህ العظيم ማን ዞር ብሎ ያው ምስኪን የአላህ ቤት ምስኪን ቀብር ቦታዎች ላይ ሄዱ አለ የተባለ ውድ ምንጣፍ እዛ ነው ሰዎች ይዘው የሚሄዱት ቀብሩ ቦታ ላይ ማለት ነው። እዛ ይዘው ይሄዳሉ። አስጭኖ ይዘው ይሄዳሉ። ጀባታ መውሊዱ ወጣ አይደለ? ከዛ በመኪና ተጭኖ ሽቱ፣ እጣን፣ አድሩስ የሚሉት ማለት ነው። ምንጣፍ፣ መስገጃ፣ ትልቁ ምንጣፍ ምን ወደ ገበያ ይሄዳል። ነጋዴዎች ይሄንን ምስኪን እንዴ ይሄ ከዚህ ካልበላን ከማን እንበላለን ይላል ማለት ነው። ይጫወትበታል። እዛ ሽተከፍ ማን ተወካዩ ተቀብሩ ጋር ያለ የወልዩ ተወካይ ተብሎ እዛ የሚቀመጠው አንድ ወሃከዛ። በዚህ ደግሞ ብዙ ከሆኑ ሊገዳደሉ ይደርሳሉ። ሊገዳደሉ የወልዩ ወልይ የሚባለው ልጆቹ ብዙ ከሆኑ ሊገዳደሉ ነው የሚደራ በህይወት ይፈላለጋሉ። ለምን? በየአመቱ የሚመጣው በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ነው። ይሄ ብር እከሌ ወሰደው ማለት አዳም እየተሸከመ ይሄዳል። እዛ ይወስድ የሽቶ አይነት የምን አይነት لا اله الا الله اذا وهكذا يا اخي سبحان الله وزين لهم الشيطان ما كان ይሄንን ስራቸውን በጣም ወደ አላህ የሚያቀርብ አድርጎ አንተን ካፊር አድርጎ ያሳያቸዋል። خلاص
አንዳንድ በእخلاص የሚሰሩ አሉ ምስኪኖች በእخلاص የሚሰሩ አሉ ሐቂቃ እዛ ቦታ ላይ ምንም የማይደርሳቸው ምንም ዱዲ የማይደርሳቸው አሉ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ያው ታርዶ ይሰጣቸዋል ማለት ታርዶ ምናምን ቡና ምናምን የሆነ ነገር ይሄ አይቤ ምናምን ቆጮ ምናምን ይመጣላቸዋል እሱን ይበላሉ ይሄ ትልቁ ነገር እነሱ ጋር አይደርስም የለም ሱብሃንአላህ የዛሬ 7 ዓመት 6 ዓመት ምናምን አካባቢ አንድ ሽማግሌ ሰው ያገኘነው ከአብሬት ሸኮች ጋር ተጣልቻለሁ አለ ፎቶአቸውን ይሸጣል የቃጥባሪ ሸኮችና የአብሬት ሸኮችን ፎቶ ይሸጣል ግን ከቃጥባሪ ሸኮች ጋር ተጣልተናል አለ ድንበር ነን መሬት ወስደውብኝ በዛ ይመጣ ተጣልተናል እንደገና ደግሞ ለስጦታ የሚመጣ የነበረው በሬ እሱ ነጋዴ ነው በሬ ነጋዴ ነው እኔ ነበርኩ መገዛው አለ እሱ ሌላ ክፍለ ሀገር ነው የሚወስደው ከዛ እንዳለ እየነዳ ወደ ክፍለ ሀገር ይወስድ ነበር እሳቸው ጋር የሚመጣው በሬ ከዛ በኋላ ለሌላ ሰው ሸጡብኛል ሌላ ሰው ሸጡብኝ ተጣልተናል ከኔ ጋር አንዋደድም እሱ ወሃብይ ነው ባቂዳ አይደለም ወሃብይ ሆነ እሳቸው ጋር ምንም አይሰምንም ነገር ግን ይሄን ታሪክ እየነገረን ፎቶአቸውን ይሸጣል ፎቶአቸውን የቃጥባሪ ሸኮችን በከለር ምርጥ ፎቶ አሳጥቦ ኪሱ ሞልቷል አንተ ሰው ያላህን አትፈራም እንዴ ለምን ነው እኔ እኮ እመንበት አይደለምላቸው እኔ ባልሸጥላቸው ከሌላ ቦታ ይሸጣሉ እንዲህ አይነቱን ሰው ካልበላሁን ከምን ልበላል በምን እበላለሁ እኔ አሁን አርጅቻ ያለው የትም ሄዳች ድሮ ሀብት ነበረኝ ተጫዋለሁ ልጆቼ እኔ ከሀገር ጥዬ ወጥቻለሁ ነገር ግን አሁን ይሄ ፎቶ አንዳንዱ ስንት ነው ሲለኝ 50 ብር ነው ካልኳቸው 100 ብር ይሰጡኛል አለ መልስ አይጠይቁኝም አለ በጣም ይረክስባቸዋል አላህን ካልፈራው ሺህ ብር ነው ብላቸው ምንም ሳይናገሩ ሺህ ብር ይሰጡኛል 5000 ብር ነው ብላቸው ይሰጡኛል አለ ይሄን ሰው ያልበላሁት ታዲያ ምን እኔ በዚህ ሰው አላህ ይቆጣኛል እንዴ በዚህ ሰው አሁን ይሄን ሰው ወረቀት አሳትሜ እየሸጥኩለት መሆኑን እያወቀ በዚህ መልኩ የሚገዛኝ ሰው እኔ መቼስ እኔ በዚህ አላህ ይቆጣኛል ብዬ አይደለም ያ ሱብሃንአላህ ኢላዲ ወንድሩ ሀከዳ አንዳንዶች በዚህ በመስኪኑ በሚነዳው ማህበረሰብ ሸዋሸዋ ነው የሚሰሩት ማለት ሸዋሸዋ የሚባሉ ሰዎች አሉ ሸዋሸዋ የሚሰሩ እዛ ገርሞ ይገርማል አጃኢብ ነው ከዚህ ነግሬያቸዋለሁ የሆነ አንድ ለ4 ወር ነው ለ5 ወር ላዳ ሰርቻለሁ አንኮር ሆቴል ጎተራ ጋር አለፍ ብሎ አንኮር ሆቴል ጋር በቆምኩበት ሁለት በጣም ዝንጥ ያሉ ሰዎች መጡ ሱፍ በጣም ዝንጥ ያሉ ሱፋቸው ለየት ያለ ነው ከረባታቸው አስሏል ምናምን ዝንጥ ያሉ እኔ ቁርአን ከፍቻለሁ መጥቶ ገቡ ሂልተን ሆቴል አደረሰን ብለው ማለት ነው ገቡ ከዛ ይሄርን ይያለን እኔ ቁርአን ከፍቼ እየሰማሁ ነበር ቁርአኑን ዝጋው አሉ አልዘጋውም አልኳቸው መኪናውን አልገዛችሁትም የሆነ ቦታ ላደርሳችሁ ነው ከማድረስ ውጪ ከዚህ ውጪ እናንተ መብት የላችሁም ከፈለጋችሁ መውረድ ትችላላችሁ ከዛ ሁለቱ እነዚህ ከየት ነው የወጡት የጴንጤ ሰባኪዎች እሺ ምንድናቸው ፓስተር ምናምን የሚባሉ እንደዚህ ዳኢዎች ናቸውና አንዱ በሌላኛው ላይ እየወደቀ እንዴት እንደሚያላግጡና እንዴት እንደሚስቁ ምናምን ጉድ ነው እኮ ሁለቱ አንዱ በሌላኛው ወደ ሂልተን እየሄዱ እኮ ከዛ ወጥተው ማለት ምን ይለዋል እንዴት አርጌ እንዳስለቀስኳቸው ብታይ ይለዋል እንዴት አርጌ እንዳስለቀስኳቸው እኮ በቃ ዛሬ ጉድ ነው ይለዋል ማለት ሙድ መያዝታ በማን በህዝቡ ላይ እነዚህ ሙድ ይዘው እነርሱ ከዚህ ከፕሮግራሙ በኋላ የት ሄዱ ሂልተን ሆቴል ማለት ነው እየተዝናኑ እነርሱ እዛ አለማቸውን ይቀጫሉ እቺ ምስኪን ከየቤታው ተሰብስባ ምናምን ዛሬ የምታየው ሀብታም ባለ ቪኤት ምናምን በሙሉ ተሸክሞ ይሄዳል ቃጥባሪ አብሬት ምናምን እነማን ናቸው እዛ በድሩ ዘማን ምናምን ሙድ ይዙባቸዋል በእነዚህ ይሄ ምስኪን ዝም ብለው ያምጣ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يسروا سرا الله الشيطان أسامر الله تعالى الله سبحانه مملس ነበረባቸው እንዲመለሱ ነበር በላ እናንበጣባቸው አለ አላህ ነገር ግን فلما نسوا ما ذكروا به የሚወሱበት ነገር በተረሱ ጊዜ ይሄ ነገር حرام ነው እየተባሉ ነው አይደል ይሄ ነገር ተው
ሽርክ ነው ያከፍራል ወደ አላህ ተመለሱ አላህን ፍሩ እየተባሉ ነው አይደል ምን አለ አላህ فلما نسوا ما ذكروا به ሲወሱበት የነበረው ነገር በረሱ ጊዜ አለ አላህ አንቀበልም ብለው በተውት ጊዜ فتحنا عليهم ابواب كل شيء مرحبا ብለን ሁሉን ነገር ለቀቅንላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa ለቀቅንላቸው خلاص ዱንያ ፊት ለፊት የፈለከው ነገር خذ እንደፈለከው ተንደላቀቅ ብለን አላህ ከፈትንላቸው አመቻችንላቸው አለ ዱንያ ላይ ሁሉን ነገር ከፈትንላቸው አለ አላህ Subhanahu የመጀመሪያው ሙከራ ነበረ መያዙ ረሃቡ ምኑ ቁንጥጫ ነበር ሴላቸው ሞቶ የለ አይሰማቸው ቁንጥጫው አይደለ መመለስ የለም አይደለ طيب خلاص فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم من على فلما نسوا ما ذكروا به የሚወሱበት የነበረው ነገር በረሱት ጊዜ አለ አላህ فتحنا عليهم ابواب كل شيء የሁሉ ነገር በር ከፈትንላቸው የሁሉ ነገር اذا ሂዱ ዋኙበት በዱንያው ላይ ዋኙበት ምንም ችግር የለም ፈደል ይግባ يا سبحان الله حتى اذا فرحوا بما اوتوا በተሰጣቸው ነገር ደስተኛ በሆኑ ጊዜ ሙሉ በሙሉ አላህን ረስተው ማለት ነው اخذناهم بغتة ድንገት ያዝናቸው አለ አላህ Subhanahu ድንገት ያዝናቸው فاذا هم مبلسون ወዲያው ተስፋ ቆራጮች ይሆናሉ አለ አላህ Subhanahu ተስፋ ቆራጮች ይሆናሉ تقطع دابر القوم الذين ظلموا የነዚያ በዳይ ሙሽሪክ የነበሩ ሲያጋሩ የነበሩ ሰዎች መጨረሻቸው ተቆረጣል والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ايها الدعاة التوحيد برتو እናንተ ችግር የለም ዛሬ ባይቀበልሱ እንፈላሰስ እንደፈለገው ይሁን መጨረሻው እነሱ ምን ይሆናሉ ከስራት ነው ውርደት ነው في الدنيا والآخرة ዱንያም ላይ አኺራም ላይ የውርደት ልብስ አላህ ያለብሳቸዋል የተውሂድ ሰዎችንስ አላህ የበላይ ያደርጋቸዋል ዱንያም ላይ አኺራም ላይ የበላይ ትሆናለህ ምን አገባ አልተቀበለኝም ምናምን ተስፋ አትቁረጥ አድርስ የአላህን መልእክት እነርሱ ይዝናኑ እንደፈለጉ ሙድ ያዙ በአንተ ላይ ችግር የለም بس بلغ ما انزل اليك ነው ያላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كذلك بلغ عني ولو آية ነው ያሉት አላህ መልእክተኛ ማድረስ ብቻ ነው አላህ የሚረሳ ጌታ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሸወድ ጌታ አይደለም قل بلا بلاچ رأيتم አያችሁን إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم الله መመልከቻችሁን ቢይዝባችሁ وأبصاركم መስማያችሁን ቢይዝባችሁ መመልከቻችሁን አላህ ቢይዝባችሁ وختم على قلوبكم በልባችሁ ላይ አላህ ቢሸፍን እንዳትረዱ ሐቂቃ እንዳትረዱ ቢያርግባችሁ من إله غير الله يأتيكم به ما أنه تعالى الله كالله الجيل الذين يسطعوا ما أنهم يلم انظر تملكت كيف نصرف الآيات انديت انكس وچاچن እንደምናብራራ ثم هم يصدفون كذا اندرسو እንዴት እንደሚሸሹ እንዴት እንደሚያፈነግጡ እንዴት ወደ ኋላ እንደሚመለሱ ተመልከት الله المستعان قل رأيتكم አያችሁን ወይ በላቸው إن أتاكم عذاب الله يا الله ቅጣት ቢመጣባችሁ በግተተን ድንገት أو جهرة እያያችሁት ማለት ነው ቢመጣባችሁ هل يهلكوا ጠፋል እንዴ إلا القوم الظالمون በዳይ የሆኑ ህዝቦች እንጂ نعم يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلى القرآن መንቀስ በሌላ ቦታ ላይ ያ የበደሉትን ሰዎች ብቻ የማይወስድ የሆነውን ያአላህ በላ ፈተና በመጥከ يعني ከመምጣቱ በፊት ተጠንቀቁ ይላል አላህ እና ከመጣ ምናልባት ሁሉንም ሊወስድ ይችላል በላ ሲመጣ ዱንያ ላይ ላይለይ ይችላል ነገር ግን እውነተኛ ጥፋት የሚባለው የዱንያው ሳይሆን የአኺራው ነውና አኺራ ላይ ደግሞ ይለያል በዳዩና ተበዳዩ ይለያል አማኙና ከሃዲው ይለያል ሙሽሪኩና ሙወሂዱ ይለያል إذن ትልቁ ጥፋት የአኺራ ጥፋት ነው አኺራ ላይ ከአጋሪያኖች ከካህዲያኖች በስተቀር የሚጠፋ የለም ሙወሂዶች ዱንያ ላይ ጥፋቱ በላው አንድ ላይ ሊመጣባቸው ይችላል ነገር ግን
እዛ ግን የሚጠፋው በዳይ የሆነው ህዝብ ብቻ ነው وما نرسل المرسلين መልእክተኞችን አንልክም ኢላ ሙበሽሪን ወሙንዚሪን አበሳሪና አስጠንቃቂ አድርገን እንጂ አበሳሪ አላህን የፈሩ መልእክተኞችን የተቀበሉ በአላህ ያመኑ طيب አላህ ያዘዘውን የታዘዙ የከለከለውን የተከለከሉ ወሙንዚሪን አስጠንቃቂ ደግሞ አመፀኛ የሆኑ ህዝቦችን የአላህን ትእዛዝ የጣሱ አላህ የከለከለውን ያልተከለከሉ ያዘዘውን ያልታዘዙ የሆኑትን فمن آمن يامن وأصلح ملكامن يسر سراون يسامر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون النرسو فرحتم اللباتهم أخير علي مفروتنا من فراو نجري درس يجينا البلو ولا هم يحزنون دنيا لا يدقمو يملت النجر على بلو أي تكزم الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم والذين كذبوا بآياتنا النزياب أنك تشاتشن يستبابلوا يهون سوج يمسهم العذاب كتعاتوا ينكاتشوال يغنياتشوال بما كانوا يفسقون يامسوت بنبروا مكنيات بسبب فسقهم وعصيانهم كالله يمياملت إلم እንደፈለገው ቢሆን ማለት ነው እንደፈለገው ቢሆን ከአላህ የሚያመልጥ የለም قل بلا بلاچو لا اقول لكم عندي خزائن الله يا الله كازنا ግምጃ ቤቱ እኔ ጋር ነው አልላችሁም ብለህ በላቸው አላህ ለነብዩ ነው የሚለው እነዚያ የሱፊ ጣዖቶች ቢሰሙት አሪፍ ነበር ሰተንሃል የሚሉ ማለት ነው ሰተንሃል የሚሉ ተቀበል ሰተንሃል ተቀበል ምስኪን ደሃ ራሱ ደሃ ሆኖ ሰጥቻለሁ ይላል ምንድነው የሰጠው የት አለ የምትሰጠው ነው ምንድነው የምትሰጠው ከሱ እየተቀበልክ ሰጥቻለሁ ይሄ ደግሞ የመጨረሻ ማይረባ መሆኑን የምታውቀው ራሱ ይዞ ይሄድና ከሰጠ በኋላ ለሼኹ ሰጥቻለሁ ሲለው እሺ ተቀብያለሁ ይላል እሱ እኮ ነው የሰጠው ሼኹ ምንም ነገር አልሰጠውም እኮ ሰጪው ማን ነው ሙሪዱ ነው አይደል እንዴ ተሸክሞ የሄደው እኮ ሙሪዱ ነው ተሸክሞ ይሄዳል እርጥብ እሳትም ተሸክሞ ይሄዳል ሙክትም ይዞ ይሄዳል የተለያዩ ነገሮች ይዞ ይሄድና እሱ ነው የሚሰጠው ጀባ የሚለው ማለት ነው ብርም ሊሰጥ ይችላል ሰተናል ተረከብ ተቀበላል አዎ ተቀብያለሁ የት አለ የለም አንዳንዶቹ ደግሞ አጃይበኞች አሉ ይሄን ያህል እንሰጣለን ይሄን ያህል አምጣ የሚሉ ማለት ነው ይሄን ያህል 50 ሚሊዮን ብር እንሰጣለን 5 ሚሊዮን ብር አምጣ ስትሰጠኝ እሰጥሃለሁ ብለዋል 50 ሚሊዮን ብር ስትሰጠኝ ከዛ ላይ 5 ሚሊዮን እሰጥሃለሁ መጀመሪያ 50 ሚሊዮን አምጣ አትፎግር ማለት እኮ ነው 50 ሚሊዮን ብር እሰጥሃለሁ ይላል እንዴ እሱ ምስኪን እዚህ ለራሱ ምንም ነገር የሌለው ደሃ ነው እየፎገረ እኮ ነው እዛ ወያላዎችን ቀጥሮ ወልይ ነው እያስባለ እየሰበሰበ ነው ከህዝብ ላይ እሰጥሃለሁ ይላል አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ አንዳንዱ ደግሞ ቀልቡ የደረገው ልጅ ሰጥቻለሁ ይላል አፍያ ሰጥቻለሁ ይላል አንዳንዱ ደግሞ ያኘከውን ጫት አውጥቶ ልጅ ትፈልጋለህ አዎ እንካ ይለዋል እንዴት አይነት የሰው ልጅ አላህ ካላቀው በኋላ በላ ኢላሃ ኢላላህ ካከበረው በኋላ በእስላም የበላይ ካደረገው በኋላ ራሱ እንዴት እንደሚያዋርድ ተመልከት አንድ ቀን ጥርሱን ፍቆ የማያቅ ግማታም የሆነ ሻጋታ የሆነ ሰውዬ ያኘከውን ጫት አውጥቶ እንካ ይሄንን ብላና ምን ታገኛለህ ልጅ ታገኛለህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ምናልባት እኮ እንደዚህ እሺ ብሎ ይሄንን የዚህን ሰውዬ ከአፉ ውስጥ የወጣውን ጫት ተቀብሎ ሙስጤ ጉድ እኮ ነው እባክህ ጉድ ነው ልጅ ያኘከውን ምግብ እኮ አንተ አትቀበለው አይደል ልጅ ያኘከውን ምግብ አውጥቶ ቢሰጥ ትበለዋለህ አዛው ራስ ብላ ትላለህ ማክላት በላው አንተ ራስህን ትበላለህ ምናልባት እናቶች ናቸው ህፃናቶች የሚተፉትን ነገር የሚበሉት ያ اخي እሱ ያኘከውን ጫት አውጥቶ እንካ አላሁ አክበር ከዛ አፉ ውስጥ እንዳለ ይወርሰውና የቀረው ፊቱ ያሽበታል ግማታም لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي انظر والله من عينت እንዴት አይነት ዝቅጠት እንደሆነ ተመልከት እንዴት አይነት ዝቅጠት بعدما اكرمه الله سبحانه وتعالى بالاسلام باسلمنا الله ካላቀህ በኋላ ولقد كرمنا بني ادم
አልቀን يعني አክብረን የፈጠርነው አላህ አቅል ሰጥቶ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ አድርጎ የቁርአን ህዝብ ሆነ የሐዲስ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ሆነ ስታበቃ ልጅ ታገኛለህ ይሄን ያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አጃኢብ ነው والله እኛ ጋር ነው ይላል የብሩም ካዝና እኛ ጋር ነው የልጁም ካዝና እኛ ጋር ነው የአፍያውም ካዝና እኛ ጋር ነው የሁሉ ነገር ካዝና እኛ ጋር ነው ይላል እኛ ጋር ነው አንተ ጋር ከሆነ መጀመሪያ ራስህ ተጠቀምበት እየለመንክ መኪና አትግዛ እየለመንክ ቤት አትግዛ ሰዎች በሚያመጡት ነገር እየከበረ እኔ አከብራቸዋለሁ ይላቸዋል ወሀከዛ አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን በልና ያላችሁ ቁል لا اقول لكم عندي خزائن الله يا الله ካዝና እኔ ጋር ነው አልላችሁም በላቸው ስለዚህ ሁሉ ነገር ካዝና የት ነው ያለው አላህ ጋር የአፊያ ካዝና አላህ ጋር ነው የርስቅ ካዝና አላህ ጋር ነው የኢማን ካዝና አላህ ጋር ነው ዋضح የልጅ ካዝና አላህ ጋር ነው የሁሉ ነገር ካዝና ማን ጋር ነው አላህ ጋር የሚገርመው እነዚህ የቁርአን አንቀጾች ራሳቸው ይፈስሯቸዋል ይፈስራሉ እኮ አሁን የሚገርመው ማለት እንደነዚህ አይነት ሰዎች እነዚህን የቁርአን አንቀጾች ይፈስራሉ ግን ለተበሩክ ነው የሚቀሩት ዝም ብሎ ማለት ትርጉሙ አይታወቅም قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب يروك مستر على وكم بلاتشون منه تملكت لمن لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء النسوس بلبه وسط ያለው ነገር ይቆጣጣራሉ በልብ ውስጥ ልክ እንደዚህ ነው አይደል ሱቁጭ ቁጭ ይላል አይደል እንደዚህ ሼኹ ያ የሱፊይ ሼኽ እዚህ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ልብ ውስጥ የሚያስበው ነገር እንደሚያውቅ ነው ይሄ ሁሉም የሚያስበው ማለት ነው ማን ይሄ እዚህ ጋር የተቀመጠው ሰውዬ ሼኻቸው ያ የሐድራው መሪ ልቤ ውስጥ እኔ ማሰውን ነገር ያቃል ነው የሚሉት በጣም የሚገርም ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ሙሪዶች አንተ እሱ ሞቷል እኮ አፈር ሆኗል በስብሷል የዛሬ 50 ዓመት የዛሬ 100 ዓመት በስብሷል ዛሬ ስሙን አንስተ ይሁን ነገር ስትል እስካሁንም ድረስ እሱ አፈር ሆኖ በስብሶም እሱ የሚናገረው ነገር የሚሰማ ይመስለዋል እኔ የለሁበትም ይላል ከደሙ ንጹህ ነኝ ሊያጠፉ ይችላሉ ራስ ጥፋዛው እኔ የለሁበትም ይላል ማን እየሰማው ነው እሳቸው አሁንም እየሰሙት ነው አፈር ሆኗል እኮ በስብሰው የዛሬ እንኳን በህይወት ያሉት ይቅርና ማለት ነው በዚህ መልኩ ራሳቸውን አዋርደው እንዲህ አይነት ሰዎች ሆነው ነው ያሉት አንዳንዶቹ ቀጥታ ራሳቸውን እናቃለን የሚሉም አሉ ከዚህ በፊት ነግራቸዋለሁ እኔ ሼክ ነበረኝ የሱፊ ሙሪድ የሆነ ማለት ነው የሱፊ ሙሪድ ነው የቃጥባሪ ሼኾች ሙሪድ ነው እኔ ደግሞ ያኔ አሊፍም አላልኩም ምንም ማቀው ነገር የለም አላሁ አክበር በጣም ነው የምወደው በቃ ሼኽ የተባለው ምናምን አላህ በጣም ነው የምወደው ከዛ እኔ ተግለል ብዬ ደግሞ እኔ እሱ ሙሪድ ሆኛል እሱ ሙሪድ ነው የሱ ሙሪድ ደግሞ እኔ ነኝ ከዛሬ እሱ ጋር ያለው የሆነ ካሴት ከፈተ የሼህ ሱልጣን ማለት ነው በጆሮዬ ነው የሰማው በጆሮዬ ተመል እኔ ጅብሪል ተናገር ያለኝን ነው የምናገረው ይላሉ ሼህ ሱልጣን በጆሮዬ ነው የሰማሁት ካሴቱ ማለት ነው እሱ ምን አለኝ ያ የኔ ሼክ ማለት ነው ይሄኔ እኮ እዛ ከተሰበሰቡት ውስጥ አንዱ በልቡ ላይ ሲቀላውጥ አግኝተውት ነው አለኝ ገብቷቸዋል አለ የኔ ሼክ ነው ለኔ የሚለኝ ማለት ነው አይ ሱልጣን ካሴቱ እየሰማ ነው ቁጭ ብለን እየሰማን እያለን አብደን አለኛ እንዴ እናብድ ነበር በመንዙማ ማለት ነው አላህ ወጣን እንጂ አልহামዱሊላህ ከበ የሆነ በል ለጅብሪል ተናገር እንዳለን ነው የምንናገር ይላል አረጉድ አሁን እኔ እዛው ውስጥ ቢሆን ኖሮ እኔም ምን ነበር አላሁ አክበር እያዩኝ ነው ነበር የምለው ማለት እዚህ ያለው የኔ ሼክ ደግሞ እኔን ምን ይለኛል ተልቂን እያደረገኝ ይሄን እኮ እዛው ውስጥ አንዱ በልብ ውስጥ የሚቀላውጠውን ነገር አይተውት ነው እንደዚህ ያሉት ምን ማለት ነው የተሰበሰበውን ህዝብ
ውስጡን ምን ያረጋሉ ማለት ነው ውስጡን ያቃሉ ያነባሉ ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው ወሃከዛ ይሄ ነው አቂዳቸው የሙሪዶች አቂዳ ይሄ ገባችሁ የሙሪዶች ሙሪድ የሚባል አቂዳው ይሄ ነው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላ አዕለሙል ገይብ የሩቅን ሚስጥር አላውቅም ብለህ በላቸው ነው የሚለው አላህ ነብዩ ናቸው አላውቅም ይያሉ ያሉት ነገር ግን ይሄ ምስኪንስ እሳቸው ልቤ ውስጥ ያለውን ያውቃሉ ብሎ خلاص استسلام تام እጅ ሙሉ በሙሉ እጅ ይሰጣል الله اكبر ولا اقول لكم اني ملك እኔ መላእክት ነኝም አልላችሁም ان اتبع الا ما يوحى الي ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ እዚህ ሸጎሌ ሜዳ ሸጎሌ የሚባል ቦታ ላይ አንበሳ አውቶቡስ ጎረቤት አጠገብ ሻህ አህመድን የሚባል ሰውዬ ሻህ አህመድ መውሊድና የገብርኤል 19 ገብርኤል ታህሳስ ገብርኤል እንትን አንድ ላይ ነው የሚያከብረው አንድ ላይ ማለት ነው ከመውሊድ ምን ይላል ስትወጣ ከሱ ጋር ከሐድራው ተነስተህ የምትወጣ ከሆነ ዝም ብለህ ከወጣ እኛ አይመለከተንም ይልሃል ዝም ብለህ ከወጣ አይመለከተንም አስፈቅደህ ልወጣ ነው ብለህ ተነስተህ ከወጣ ግን ምን እናደርጋለን እንጠብቅሃለን በእኛ ጥበቃ ስለሆነ ምንም ነገር ክፉ ነገር ሳይደርስብህ ደርሰህ ትመጣለህ ካልሆነ የራስህ ጉዳይ ኃላፊነቱ ራስህ ነው የምትወስደው لا اله الا الله يا اخي ሰዎች እንዴት አድርገው በሰዎች አቅል እንደሚጫወቱ ተመልከት እንዴት አድርገው ሰዎችን አላህ እንዳያመልኩ እነርሱን እንዲያመልኩ እንዴት እንደሚያደርጓቸው ተመልከት አላህን ሳይሆን ፍጡራንን እንዲገዙ ራሳቸውን እንዲገዙአቸው እዚህ እኮ ነው يا اخي استبعدوهم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايها الناس متى استبعدتم قلوبكم الان متى ነው እናንተ ልባችሁን ለሰው ተገዢ ያደረጋችሁት وقد ولدتكم امهاتكم احرارا እናቶቻችሁ ነፃ አድርገው ፈጥሯችሁ ሳለ እናንተ የአላህ ባሪያ እንጂ እንዴት የሰው ባሪያ ትሆናላችሁ እንዴት ነው የሰው ባሪያ ራሳችሁን እንዴት ነው የሰው ባሪያ የምታደርጉት የተውሂድ ዋነኛው ፋይዳ ወይም ደግሞ ከተውሂድ ጥቅሞች ውስጥ ዋነኛው ይላሉ አንኳር የሆነው እንቁ የሆነው የተውሂድ ጥቅም ኢማሙ ሳዕዲ የተባሉት رحمه الله تعالى من ይላሉ تحرير الرقبه ነው ይላሉ የሰውን ልጅ ጫንቃውን ነፃ ማውጣት ከምን ፍጡር ላይ ከመንጠልጠል በአላህ ላይ መንጠልጠል ከፍጡር አውጥቶ ሰውን ተውሂድ የሚባለው ነገር ልቡን ከሰዎች ላይ ካለው ትስስር አውጥቶ ነፃ አድርጎ በአላህ ላይ ብቻ እንዲሆን ማድረግ ነው የተውሂድ የመጀመሪያው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ዋናውና የመጀመሪያው ትልቁ የተውሂድ ጥቅም የሰው ልጆችን ልባቸውን ምን ማድረግ ነፃ ማውጣት ነው ኢኽዋኖች ሲፎግሩን ሲያታሉልን ከሙስሊሞች ላይ የጭቆና ቀንበር ልናነሳ ነው አይደል የሚሉት የጭቆና ቀንበር ከሙስሊሞች ጫንቃ ላይ ልናነሳ ነው እያሉ እየሸወዱን ያሉት ማለት ነው እየሸወዱን ያሉት አመለሁም والله بما يستحقون ልክ በጣም የሚገርማችሁ ቅድም አልመጣልኝም እንጂ አቡበከር አህመድ ልክ እንደዚህ እኛን ምን ያደረገን ነው እነዛ የጴንጤ ዱዓቶች እንደሚያላግጡት እሱም በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ያላገጠ ነው አሁን አቡበከር አህመድ ትላላችሁ ምናልባት ይሄ ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንዴ እኔ በጣም ጤነኛ ነኝ በጣም ጤነኛ እነዚህ ወሮበላ አቡበከር አህመድ ወሮበላ አታላይ ሌባ ነው ሙስሊሞችን ነፃ እናውጣ ነው ብለው ሲያበቁ ይሄን ሁሉ ህዝብ በዚህ መልኩ ከሸወዱት በኋላ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እስላማዊ መንግስት እንዲመጣ የሚያስብ ሰው ካለ ወንጀለኛ ነው አለ ካሰበ እኮ ነው ማሰብ የሚያስብ ሰው ካለ ማሰብ ራሱ ወንጀል ነው አለ ማሰብ ራሱ
እስላማዊ ሸሪዓ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገራችን ውስጥ እስላማዊ ሸሪዓ እንዲመጣ የሚያስብ ሰው ካለ ማሰቡ ራሱ ወንጀል ነው መቼ ቤተ መንግስት የሚመስል ቤት ከሰራ በኋላ V8 ከገዛ በኋላ የሚፈልገው ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ በፊትስ ምን እያለ ነበር ሙስሊሞችን ከጭቆና ቀንበር ጭቆናን ከጫንቃቸው ላይ ልናወጣና ነፃ ልናደርጋቸው ነው ብለው ነበር ሲለፈልፉ የነበሩት ዛሬ ግን ምን አለ ያ ሱብሃንአላህ العظيم ሙስሊም እስልምና ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ማሰብ ወንጀል ነው ቃል በቃል ነው እኔ አልጨመርኩም አልቀነስኩም የሚያስብ ካለ እኮ እኛ ወንጀለኛ ነው ብለን ነው ምናምነው ነው የሚለው በዓለም ላይ እንዲመጣ እናስባለን والله ይሄንን የማታስብ ከሆነ ኢማን ላይ ችግር አለ በዓለም ላይ ዱዓ ማድረግ አለብህ አንተም ትክክለኛ ሙስሊም መሆን አለብህ ትክክለኛ ሙስሊም ገብቷል ሀገራችን ውስጥ የእስላማዊ ስርዓት የአላህ ዲን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ ማሰብ ወንጀል ነው አሁንም ሽሪላ ይሉላቸዋል አሁንም ሽሪላ ይሉላቸዋል አሁንም ኡስታዜ ነው የሚሏቸው አሁንም ማለት ምን ነው ይፈልገው ቆይ ምን አንተ لا اله الا الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله دين የበላይ እንዲሆን የታገለ ሰው እሱ በአላህ መንገድ ላይ ነው ያለው አሉ አቡበከር አህመድ ምን ይያለን ነው አይደለም ልትታገል ማሰቡ ራሱ ወንጀል ነው አለ ወንጀለኛ ነህ አንተ የሚያስብ ሰው ካለኛ ወንጀለኛ ነን እንላለን ማንን ለማስደሰት አላህን ወይስ ከሃዲያን ኩፋሮችን ለማስደሰት አላህን ለማስደሰት سبحان الله العظيم وهكذا يا اخي هؤلاء خونه ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጭንቅላቱን የመጨረሻ የሆነ የሌለ ነገር አድርገው እንዴት አድርገው እንደሚጫወቱበት ተመልከት እንዴት አድርገው ይሄ የማያሳምምህ ከሆነ ይሄ የማይቆጭህ ከሆነ እስልምናን ተጠራጠር ሱብሃንአላህ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሁሉ ሀገ የከፈሉት የአላህ ዲን የበላይ ሊሆን ነው ሷሃባዎች እነዛ ሷሃባዎች በሙሉ አንገታቸው የተቆረጠው 70-80 ቦታቸው የተወጋው እኮ የአላህ ዲን የበላይ ሊሆን ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ የበላይ ሊሆን ማለት ዓለም በላ ኢላሃ ኢላላህ ልትመራ ነው በላ ኢላሃ ኢላላህ በአላህ ሸሪዓ በላ ኢላሃ ኢላላህ በቁርአን ህግ ልትመራ ነው አለ ወንጀል ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ አመለሁም الله بما يستحقون በጣም የሚገርም ነው والله ምን አላቸው አላህ إن أتبع إلا ما يوحى إليه أني كودني የሚወረደውን ከመከተል ውጪ ሌላ ነገር የለኝም ብለህ በላቸው قل هل يستوي الأعمى والبصير ብለህ በላቸው ያ መሐመድ አይን ያለው የሚመለከትና የታወረ አይኑ የታወረ እኩል ነው የቀልብ አይኑ ማለት ነው የቀልብ አይኑ ከታወረ ይሄ ላኛው አይን ቢያይም ዋጋ የለውም وهكذا የአላህን ዲን ማየት የማይችሉ የአላህን ቅናቻ የላ ኢላሃ ኢላላህን የቁርአንን የሸሪዓን ብርሃን ማየት የማይችሉ ሰዎች በቀን ጨለማ ውስጥ ያሉ ናቸው አፈላ ተተፈከሩን አታስተነትኑም እንደ ይላል አላህ ሱብሃነሁ አንዚር ቢሂ الذين يخافون በዚህ ቁርአን አስጠንቅቃላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الذين يحشر يعني ان يحشروا يخافون ان يحشروا الى ربهم ወደ ጌታቸው ሊሰበሰቡ ወደ አላህ ፊት ራቁታቸውን መቆማቸውን የሚፈሩ የሆኑትን አስጠንቅቅበት በዚህ ቁርአን ሌሎቹማ ካፊዎች አረ ገርሞ ይገርማል የዛ ሰውዬ ወሬ እኮ ተወርቶ ማያልቅም ምን አለን አላህ በቁርአን ውስጥ አለ መወዳ የሚለው ቃል ሁለት ቦታ ነው የተጠቀሰው ሼኽ አቡበከር አህመድ ማለት የማን ሼኽ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሁለት ቦታ የኛ ቁርአን ተንታኝ ሁለት ቦታ ነው ቁርአን ውስጥ የተጠቀሰው ያው ማለት አንደኛ በክርስቲያኖችና በሙስሊሞች መካከል ያለውን ፍቅር ለመግለጽ ሁለተኛ በባልና ሚስት መካከል ያለውን ፍቅር ለመግለጽ ሁለት ቦታ ብቻ ነው የተወረደው የመጣው አለ መወዳ የሚለው ቃል ስለዚህ እኔ ክርስቲያኖችን እንደ ሚስቴን የምወዳቸው እያላቸው ነው لا حول ولا قوه الا بالله እንደ ሚስቱ አይደለም ከፈለገ እንደፈለገ ይወደዳቸውኛ ምን አገባን ነገር ግን በአላህ ቃል በቁርአን ላይ አይዋሽ ነው የምንለውኛ በቁርአን ላይ አይዋሽ
ደም ሰው አያፍርም እንዴ አንተ አደባባይ ላይ ወጣ ዓለም እየሰማህ ዝም ብለህ ታወራለህ ቁርአን ላይ መወዳው ሁለት ቦታ ላይ ብቻ ነው 7 ቦታ ላይ ነው አላህ በቀጥታ በዛው ቃል ይጠቀሰው 7 ቦታ ላይ ቁርአን 2 ቦታ ብቻ ነው የተጠቀሰው በክርስቲያኖችና በእኛ በሙስሊሞች መካከል ያለውን ፍቅር ለመግለጽና በባልና ሚስት መካከል ያለው ኢኽዋኖች ክርስቲያኖችን እንደሚስቶቻቸው ይወዷቸዋል ማለት ነው እናንተ ክርስቲያኖችን እንደሚስቶቻቸው ነው የምትወዱት ፈራችሁ አይደለ አላህ ይወደዳችሁ لا حول ولا قوه الا بالله والله لا الله ብለን እንጠላቸዋለን አላህ ሂዳያ ይስጣቸው አላህ ሂዳያ እንዲሰጣቸው እንመኛለን እናዝነላቸዋለን እኛው አላህ ባይመራን ኖሮ ልክ እንደነሱ የኩፍር ጨለማ ውስጥ እንሆን ነበር በዚህ አላህ እናመሰግነዋለን እነሱንም አላህ ሂዳያ እንዲሰጣቸው እንመኝላቸዋለን ነገር ግን እንጠላቸዋለን لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم إيش العداوة والبغضاء الله نميره يا سبحان الله العظيم يمتعنا هي مسكين عند مستين وداتشو إلنا لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سلامة والعافية ما ننتاچون الله ሲያሳይ እንደዚህ ነው የሚያይ አይን ካለ ማለት የሚሰማ ጆሮ ካለ ነገር ግን ሽሪል ላይ ያለኮ አይኑም ታውረዋል ጆሮውም ተደፍኗል ምን እናረጋለን አላህ ይክፈትላቸው እነሱንም አላህ ይምራቸው نعم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يشركوا إلى ربهم ليس له من دونه لأن نفسكوا إلا تشومنا ولي ردات ولا شفيع عملاجن لعلهم يتقون للتنكك يكجلالنا النرسون بذي قرآن أستنككاتشو على الله لا يأمنوا تنسوتي ليلو ما الشايلهم أيسمهم نو تفضل يا شيخ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من على تشو ولا تطرد الذين يدعون ربهم النزيان يتاتشون يملمون يهنتم بالغداة والعشي بطواتنا بما توقف لجزي يريدون وجهه يسن في تفلقوا እንዳት ታባራቸው አለ አላህ ለነብዩ መሐመድ እነሱ እንዳት ታባሩ እነዚህ ምስኪኖቹ ማለት ነው እና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የመሳሰሉ እና አቡ ሁረይራ እነዚህ ምስኪን የሆኑ ሱሐባዎች ማንንም አይቀድማቸውም እየተሽቀዳደሙ መጥተው ነብዩ ጋር ነው የሚሆኑት ወህይ ከመጣ ሊያዳምጡ ማለት ከሳቸው እሳቸው የሚያስተምሩትን ነገር ለመስማት ሁሌም ከስራቸው አይጠፉም የመካ ሹማምንቶችና መማክርቶች ሲመጡ ሲያዩ በዙሪያቸው እነዚህ ምስኪኖች ተሰብስበዋል በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙሪያ ማለት ነው አንተ ከኛ እነሱን አስበልጠህ ነው ወይ እነርሱን አቅርበህ ነው ወይ አሏቸው ስለዚህ እነርሱን ዞር አድርግልን ከኛ ጋር መነጋገር የምትፈልግ ከሆነ አሏቸው ያላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዳያ እንዲያገኙ ይፈልጉ ነበርና ያኒ ተወሰነ እነርሱን ትቶ ሊያናግሯቸው አሰቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም አላቸው እነዚህን ምስኪኖች ካጠገብ እንዳታባር አላቸው አላህ እንዳታባር ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه እነዚያን የጌታቸውን ፊት በጠዋቱ ክፍለ ጊዜና በማታው ክፍለ ጊዜ ፈልገው እሱን የሚለምኑ ይሆኑት እንዳታባር ما عليك من حساب من شيء እነሱን በመቆጣጠር ላይ ካንተ ምንም የለብህም وما عليك من حساب من شيء እነርሱም አንተን በመቆጣጠር ላይ ምንም ነገር የለባቸውም እነዚያ የመካ መማክርቶች فتطردهم እነርሱን ብታባረሩ እነዚህ ከስርህ ያሉት እነዚህ ምስኪኖች ካጠገብ ብታባራቸው فتكون من الظالمين ከበዳዮች ትሆናለህ አላቸው ከበዳዮች ትሆናለህ እንዳታባር ስለዚህ አንተ ተዋቸው ሂዳያ ያለው በአላህ እጅ ነው ከፈለጉ አላህ ከፈለገላቸው ይመጣሉ ስርህ ያሉትን ግን ላ እንደሱን ያዝ خلاص አምኖ የመጡ ናቸውና وكذلك فتنا بعضهم ببعض على الله لك እንደዚሁ ሞክረናል ከፊላቸውን በከፊሉ ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ከኛ ውስጥ እነዚህ ምስኪኖች እነዚህ ድሃ እነርሱን አላህ መርጦ ነው እንዴ
በእነሱ ላይ የሱን ጸጋ ያወረደው እነሱን የመረጣቸው ኢማን የሚባለው ነገር ሂዳያ የሚባለው ነገር አላህ ዘንድ የተወደደ ነገር ቢሆን ኖሮ አላህ ከኛ እነርሱን አይመርጥም ነበር። ለምን ደሃ ስለሆኑ እኛን ነበር የሚመርጠው። ስለዚህ ይሄ ነገር አላህ የወደደው ነገር አይደለም። አላህ እኛ ነበር ካንተ ዙሪያ መሆን የነበረብን። እነዚህ ምስኪኖች እንዴት ከኛ አላህ እነርሱን ይመርጣል ሊሉ አለ አላህ። በዚህ መልኩ ይሄን ሊሉ ከፊሉ በከፊሉ ልንፈትን አላህ ይሄን አደረገናል። አለይሰ አላሁ ቢአዕለመ ቢሻኪሪን አላህ አመስጋኙ ማን እንደሆነ አያውቅምን? አላህ ያውቃል። ስለዚህ ለሂዳያ የሚመርጠው አላህ ነው። ይሄ የእናንተ ሚዛን ነው እንጂ የአላህ ምን አይደለም፣ መስፈርት ይሄ አይደለም። ሀብት አይደለም፣ ጎሳ አይደለም፣ ወይም ደግሞ አቋም አይደለም። አላህ ለሂዳያ የሚመርጠውን ሰው ያውቃልና እነዚህን ለሂዳያ ይመርጧቸዋል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا النزيا አንቀጾቻችን የሚያምኑት በመጡ ጊዜ فقل سلام عليكم يا الله ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን በላቸው፣ አክብራቸው፣ ቦታ ስጣቸው፣ አልቃቸው። ምንም ይሁን ሱብሃንአላህ ነዓም የተከበሩ ነበሩ። ሹፍ يعني ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ የተሸጠ ባሪያ ነው። የተሸጠ ባሪያ እንዴት አላህ እንዳላቀው ተመልከት። ሱብሃንአላህ እንዴት አላህ እንዳላቀው በላ ኢላሃ ኢላላህ በኢማን አላህን በመፍራት ባሪያ፣ የተሸጠ ባሪያ፣ ጥቁር እዚህ ግባ የማይባል ትውስታ የሌለው የተረሳ የነበረ ሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበከር እያሉ ዑመር እያለ አሊ እያለ ዑስማን እያለ እና አብዱላህ ኢብኑ አባስ እያሉ እና አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ እያሉ እንደ አይነት አጃኢበኛ የሆኑ እነ ሐምዛ እንደነዚህ አይነት ሱሐባዎች እያሉ ምን አሉት? በጀነት ላይ ኮቴን ሰምቼዋለሁ። የማንን? የቢላል። አላሁ አክበር። ሽፍት ተመልከት። ይሄ ክብር በምንድን ነው ያገኘው? በዘሩ፣ በሀብቱ፣ በመልኩ ወይስ በምኑ? ላ ልቡስ በነበረ ኢማን ለኢስላም በከፈለው ዋጋ ቋጥኝ በደረቱ ላይ ተደርጎበት ከስርና ከላይ ስጋው እየቀለጠ ምን ይል ነበር? አሐዱን አሐድ። ይህ ነው እሱን እንዲህ አይነት የልቅና ማማ ላይ እንዲወጣ ያደረገው ማለት ነው። አላህ ዘንዳ ምርጫው በጎሳ አይደለም፣ በሀብት አይደለም፣ በአቋም አይደለም። ኢዘን አላህ ምን አላቸው? እነዚያ فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ክብር ስጣቸው አላቸው። የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። كتب ربكم على نفس الرحمة አላህ በራሱ ላይ እዝነትን ጽፏል ብለህ በላቸው። أنه من عمل منكم سوءا ከእናንተ ውስጥ መጥፎ ስራ የሰራ ሰው بجهالة ተሳስቶ طيب ثم تاب من بعد ከዚያ በኋላ ተውበት ያደረገ وأصلح መልካምን የሰራ ስራውን ያሳመረ فأنه غفور رحيم الله እጅግ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ብለህ በላቸው። ይምራችኋል። ኃጢአት ብትሰሩም ኃጢአታችሁን አላህ ይምረዋል። ሆን ብላችሁ አውቃችሁ እስካልሆነ ድረስ በስህተት የተሰራ ከሆነ وكذلك نفصل الآيات ልክ እንደዚሁ አንቀጾቻችንን እናብራራለን። ولتستبين سبيل المجرمين የወንጀለኞች የአመፀኞች መንገድ ግልጽ እንዲሆን ይላል። نكتفي بهذا. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم.